माय चैनल कॉन्सैप्ट गुरु एके ते मैं हाँ तुहाडा होस्ट अश्विनी कुमार। अज आपां नौकरशाही के टॉपिक ते गल करनी है। अज नौकरशाही टॉपिक का भाग दूजे की आपां गल करांगे। +2 पोलिटिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट 1 टॉपिक में आपां गल कर चुके हैं नौकरशाही के अर्थ परिभाषावां ते विशेषता वाली, वो तुसीं वीडियो देख सकते हो। ये अज पार्ट 2 दे विच आपां नौकरशाही का फंक्शनज रोल ते नौकरशाही कार्यपालिका ते विधान जी स्थाई कार्यपालिका ते राजनीतिक कार्यपालिका आ, ये अंतर की आपां अज की वीडियो च गल करांगे। सो एंड तक वीडियो ते बने रहो ताकि तुहानूं ये कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाए। नौकरशाही के कारजां दे विच इहदा भूमिका जां कारज, इनू रोल भी कहा जा सकता। नौकरशाही का रोल उहदे च सरकारी नीतियां नूं लागू करना। नौकरशाही का प्रमुख काम ही सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां नूं लागू करना। भावें कि नीतियां नूं बनाउण विच भी इन्हां दे हत्थों दा इहो बनवाउंदे ने, पर बेसिकली ग्राउंड लैवल तक जिहड़ियां सरकार दीयां नीतियां ने, राज प्रबंध चलाउण दी नीतियां ने, उन्हां नूं लागू करना नौकरशाही का काम है। असैनिक सेवावां का काम है। दूजा, मंत्री नूं सलाह देना। ज़्यादातर देखण च आया भी मंत्रियों नूं किसी एक विशेष महकमे बारे बहुती जानकारी नहीं हुंदी, क्योंकि जिहड़ी नौकरशाही है वह निपुण हुंदी है, पेशावर हुंदी है, तो उन्होंने पूरी जानकारी हुंदी है किसी भी डिपार्टमेंट बारे, महकमे बारे जां उहदा किवें प्रबंध चलना। सो इस करके उन्हां बारे सारी इन्हां दी जानकारी इन्हां दे कोल हुंदी है। इस करके मंत्री नूं सलाह दिंदे ने। ज़्यादातर 99% जिहड़े मंत्री ने वो इन्हां दे कहे अनुसार जिहड़ा पॉलिसीज़ जिहड़ियां बनाउंदे ने। सो इस करके मंत्रियों के मुख सलाहकार होंदे ने नौकरशाह, ते उन्हां अनुसार ही फिर उस हिसाब नाल पॉलिसी मंत्री बनाउंदे ने। सो मंत्रियों के मुख सलाहकार होंदे ने। इस तो इलावा विभाग का प्रबंध चलाउणा। मान लो किसी महकमे का कोई मंत्री है तो उस महकमे का एक नौकरशाह अफसर भी हुंदा। वो नौकरशाह अफसर का काम हुंदा मंत्रियों द्वारा तैयार की गई पॉलिसी या ऐलान की गई पॉलिसी नूं जनता तक पहुँचाउणा ते अपने अधीन सारे कर्मचारियों नूं दिशा निर्देश दिंदे रहना, ताकि कोई दिती गई पॉलिसी या सरकार के नियमानुसार उस सिस्टम नूं लागू करना जां अपने महकमे का प्रबंध किवें चलाउणा, इहदी सारी जानकारी नौकरशाहां नूं हुंदी है। भाव असैनिक अधिकारी जिहड़े ने, उच्च अधिकारी ने, उन्होंने पूरी जानकारी हुंदी है। इसे करके वो सारा राज प्रबंध चलाउंदे रहिंदे ने ते राज प्रबंध ये चलाउण खातर वो कई तरह के नोटिस ते इनफॉर्मेशन जनता तक जिहड़ियां हेठ लैवल के ऑफिसर उन्हां तक पहुँचाउंदे ने ते उसे दिशा निर्देशों अनुसार काम किया जाता है। नौकरशाही का चौथा काम है नीति निर्माण विच सहायता करना। भाव जिहड़ियां सरकार पॉलिसीज़ बनाउंदी है उन्होंने नीति निर्माण कहते हैं। वो पॉलिसी जिहड़ी है वो पॉलिसी नूं बनाउण च प्रमुख भूमिका नौकरशाही निभाउंदी है। दूजा, कानून निर्माण का काम। जो कानून बनाया जाता है तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी जो कानून बनता वो विधान पालिका च बनता, तो विधान पालिका दे विच MLA ते मंत्री MP ते मंत्री हुंदे ने ते वो कानून बनाउंदे ने। पर उन्हां दे कानून की सारी तैयारी, उन्हां दी जरूरी जानकारी जिहड़ी जो भी अंकड़े मंत्री संसद या राज विधान सभावां च पेश करते हैं, असल च वो सारे ही अंकड़े नौकरशाही द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं तो मंत्रियों को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिहदे आधार पर जिहड़ा कानून ने जिहड़े वो बनते हैं। सो बिलों की सारी तैयारी ते कानून सारे बनने जिहड़े ने वो पेश तो मंत्रियों द्वारा किए जाते हैं, पर उन्होंने सारी तैयारी जिहड़ी है वो मंत्रियों नौकरशाही द्वारा की जाती है। सो इस करके कानून निर्माण दे विच नौकरशाही का बहुत ही प्रमुख रोल है। उस तो क्या गया सौंपी कानून साजी, इनू डेलीगेटेड लैजिस्लेशन भी कहते हैं। कहते जो कानून है ना वो मोटे मोटे तौर पर सरकारां पास करदियां ने, पर उहदे च डिटेल भरनी ते उन्हां खाली थावां नूं भरना ते डिटेल इनफॉर्मेशन जिहड़ी है वो नौकरशाही द्वारा तैयार की जाती है तो उन्होंने इन बिन लागू किया जाता। सो इनू सौंपी कानून साजी कहते हैं भी मंत्री मोटा जिहा कानून बना के पेश करते हैं तो जिहड़े नौकरशाही के सरकारी अधिकारी ने, सिविल अधिकारी ने, वो सारी डिटेल एक शब्द की डिटेल बना के तो फिर उन्होंने एक्चुअली लागू करते हैं। सो सौंपी कानून साजी भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता भी जिहड़ी नौकरशाही है वो तो कानून बनाउण दा काम ही हुण करन लग पई है।
ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ। ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਮਤਲਬ ਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਬਜਟ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਵਾ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਬਜਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਜਟ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂ ਕਾਰਜ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਗਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸક્ષਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਸਨ 'ਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਰਜ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟਲੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ MP ਜਾਂ MLAs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾਂ 'ਚ MLAs ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ MP, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਟਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾ। ਦੂਜਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਏ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਗਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ MP ਦੀ ਇੱਕ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, BE ਹੋਵੇ, MA ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, B.Ed ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵ ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਵੱਖ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਚੁਆਇਸ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ MBBS ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ, BA B.Ed ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ETT ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, +2 ETT ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਪੋਸਟ ਉਹੋ ਜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਆਮ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ USA ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਏਜ 58 ਸਾਲ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਈ ਥਾਂ 60 ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 58 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ 5 ਸਾਲ, ਉਹ 60 ਸਾਲ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਅੰਤਰ। ਸੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਤਰ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਨਾੜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਨਾੜੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 0 ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅਨਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ CMO, ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾੜੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗੁੰਮਨਾਮਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਮਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਚਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸ਼ੋਕਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਚਾਪਲੂਸ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਢਵਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਵਾਹ ਮਾੜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਰਗ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ 'ਚ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰੀਫ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ UPSC ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ PPSC ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਐਡ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਐਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, BA ਹੋਏ, BCom, BSc, BTech, MBBS, LLB, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ। 21 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ IAS ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ IAS ਬਣ ਸਕਦਾ, IPS ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਦੋ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਦੋ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ GK ਦਾ 150 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ 300 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪੇਪਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੇਪਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਵਨ ਵਰਡ ਆਨਸਰ ਵਾਲੇ ਵੇ, ਆਪਸ਼ਨਲ MCQ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਜੇ ਕੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 9 ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, 4 ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਫਿਰ 2 ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਵਿੱਚ 1 ਸਬਜੈਕਟ, ਮੇਨ ਵਿੱਚ 2 ਸਬਜੈਕਟ। ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ UPSC ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ PPSC ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਾਏ ਆ, ਸਮਝ ਪਾਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ AK ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।